what God has for us. And before that, please close your eyes and bow down your heads. We're going to have a small word of prayer and we'll move further. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for all the things that what you've done. We thank you for all the blessings that what you showed upon us until this very day. Thank you for keeping us alive and safe, Father, in your safe hands. Thank you for the grace that what you given us. Thank you for the people those who you put around us. Thank you for all the privileges that what you given us until this very day, Father. Lord, as we come to your feet, Heavenly Father, and we submit ourselves to your feet, O Lord my God, you will speak to each and every one of us and help us to listen the word that what you're speaking to us. Give us a heart to understand, Father, Lord my God. Give us a mind, Father, Lord my God, to know that what you're speaking to us according to our situations. Hide me also to you under your cross, Father, Lord my God. Be with us and lead us for the rest of the service. In the name of Jesus Christ, we ask and pray, Father. Amen. గడిచిన కొన్ని వారాలుగా మనము ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ సిరీస్ మీద మెడిటేట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ టుడే వీఆర్ ఇన్ ద లాస్ట్ పార్ట్. సో turn your Bibles to Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. So we're going to have the questions from the beginning. Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, verse 14, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. What is the belt of truth? The word of God, the written word, the belt of truth. And with the breastplate of righteousness in its place. నీతి అనే మైమరపు. మన నీతి ఏంటి? జీసస్ ఇస్ అవర్ రైచియస్నెస్. క్రీస్తు మన నీతి. మనం చేసే నీతి కార్యాలు, మనం చేసేటువంటి దాన ధర్మాలు కాదు, అవన్నీ కూడా యేసు ముందు ఎందుకు పనికిరావు. సో క్రీస్తు మన నీతి. And with your feet fitted with a readiness that's come from the gospel of peace. సమాధాన పాదచోడు. దేవునితోటి సమాధానం పొందుకున్న తర్వాత మనుషులతోటి సమాధానం. సో సమాధానమైన పాదచోడు. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the shield of faith. Our faith should be in Jesus, not in the miracles, not in our jobs, not in our security deposits, but our faith should be in Jesus. And verse 17, take the helmet of salvation. Last week we saw that the salvation that's come from Jesus and working out the salvation with a trembling fear. And the sword of the Spirit. So we're going to meditate the last armor today, the sword of the Spirit. Atma Khadgam, which is the word of the God. ఆత్మ ఖడ్గం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం. ఇప్పుడు దాకా అన్ని చూసాం కదా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్మర్స్ వాస్ గివెన్ టు us. మనకి ఇవ్వబడినటువంటి సర్వాంగ కవచంలో, బైబిల్ చెప్తున్నటువంటి సర్వాంగ కవచంలో బెల్ట్ ఆర్ షూ ఆర్ బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆర్ ద హెడ్, సాల్వేషన్ వాస్ గివెన్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్. మనల్ని మనం మన ఎనిమి నుంచి కాపాడుకోవటానికి మనకి ఇచ్చింది. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ప్రొటెక్టివ్ ఆర్మర్స్. అండ్ ద షీల్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇట్ ఈస్ టు డిఫెండ్. బట్ ఒక్కటే ఒక ఆయుధం టు అటాక్ ద ఎనిమి, దట్ ఈస్ ద స్వర్డ్. ఆత్మ ఖడ్గం ఒక్కటే ఒక సైనికునికి ఎనిమిని అటాక్ చేయడానికి ఇవ్వబడింది. ప్రతి సైనికునికి ఒక ఫస్ట్ మనం రియల్ సోల్జర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు when he goes to the war, how he get trained, you will see
once again. Before anybody goes to war, they're not going to go to the war directly. There will be the training sessions. కొన్ని ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా. అవి కొంతమంది 7 months కంప్లీట్ చేస్తారు, కొంతమంది 1 year, కొంతమందికి 2 years. ఏ యుద్ధ సైనికుడికైనా కానీ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో డైరెక్ట్గా మంచి షార్ప్ అనేటువంటి కత్తిని ఇచ్చేసేసి నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక డమ్మీ కత్తిని ఇచ్చేసేసి అన్ని ఆర్మర్స్ అన్ని పెట్టేసేసి ప్రొటెక్ట్ ఫస్ట్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ నా ఉంటారు. సో దట్ అతనికి he used to get with those armors, and also he will learn how to twist his hand as well using that armor. Once he is doing good, అప్పుడు కొంచెం పదునటువంటి కత్తిని ఇచ్చేసేసి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తోటి now you have to fight against these enemies. That's his training period. Once he is set, he is ready to go to the field, then the particular officer equip him with everything, and then he will give the sword. He will give the sword, which is a two-sided sharpened sword. రెండంచెల పదునైనటువంటి ఖడ్గాన్ని అతనికి ఇచ్చేసేసి ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళు అంటాడు. యుద్ధానికి వెళ్ళే సైనికులకి 2 విషయాలు మరి ముఖ్యంగా వాళ్ళు ట్రైన్ చేసేది ఏంటంటే, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇట్స్ వెరీ క్రూషియల్. నిన్ను నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎనిమీని కూడా అటాక్ చేయాలి. ఎనిమీని అటాక్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే 2 inches 2 ఇంచులు నువ్వు ఎనిమీ బాడీలో కత్తి దింపితే చాలు. ఎందుకంటే మేజర్ నర్వస్ సిస్టమ్స్ అన్ని 2 ఇంచుల లేయర్ పైనే ఉంటాయి. ఒక్కసారి నీ కత్తి 2 ఇంచుల లోపల దిగిందా, దట్స్ ఇట్. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మేజర్ ఫంక్షన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ పార్ట్స్ అన్ని ప్యారలైజ్ అవుతాయి. సో ఆల్ దట్ సోల్జర్ టార్గెట్ ఈస్ 2 అంచులు 2 inches నీ కత్తిని వాళ్ళ బాడీ పార్ట్స్లో దించు. హీ విల్ బి ప్యారలైజ్డ్, హీ కెనాట్ మూవ్. సో అటువంటి ఖడ్గం మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకుంది ఒక సైనికుడు యుద్ధానికి వెళ్తే ఎలా చేస్తాడు, కానీ మనం మన దైనందిన జీవితంలో కత్తి పట్టుకొని పోరాడలేం. కానీ అందరితోటి మన ఆత్మీయ జీవితంలో, మన దైనందిన జీవితంలో ఈ ఆత్మ ఖడ్గం అంటే ఏంటి, ఆత్మ ఖడ్గం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది చూద్దాం. గడిచిన కొన్ని వారాలు ఇదే మాట పదే పదే రిపీట్ చేస్తూ వచ్చింది. మనందరం యుద్ధ రంగంలో ఉన్నాం. అది కొంతమంది గ్రహించుకుంటారు, కొంతమంది గ్రహించుకోరు. కానీ మనందరి కామన్ శత్రువు ఒకడు, సాతాను. అతని అనుచరుడు. మనుషులతోటి కాదు కానీ మనం పోరాడుతున్నది కంటికి కనిపించని దురాత్మల సమూహంతో. ఆ దురాత్మ సమూహాలు మన జీవితాలు ఏం చేస్తుంటే, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా మనం కొన్ని డిజైర్ చేస్తాం. మనకందరికీ కొన్ని ఆశలు, కోరికలు ఉంటాయి. నేను మంచిగా ఉండాలి, మంచి చదువుకోవాలి, మంచి ఉద్యోగం చేసుకోవాలి, నా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి అని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశాలకి సరిపడా దేవుడు వాగ్దానం కూడా ఇస్తాడు, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా కూడా మన జీవితాల్లో ఎటువంటి ప్రోగ్రెస్ లేకపోయేదానికి మనం నిరాశ చెందేసేసి ఇంతే ఉండాలేమో, ఇలానే ఉండాలేమో అనుకునేటువంటి స్థితికి వస్తాం. నా భర్తతో నేను ఇంతే ఉండాలి, నా భార్యతో ఇంతే ఉండాలి, నా పిల్లలు నా మాట వినరు ఇప్పుడు, ఇక నేను వాళ్ళతో ఇలానే డీల్ చేయాలి, నా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇంతే ఉంటాయి, నేను వాళ్ళతో ఇలానే డీల్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక స్టేజ్కి మన మైండ్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 600 years before Christ, Israelites were also in the same situation. దేవుని ఆజ్ఞలకి, దేవుని మాటలకి లోబడినందువలన దేవుడు వాళ్ళ మీదకి బబులోనియన్స్ని పంపించాడు. సో బబులోనియన్స్ వచ్చి ఇజ్రాయెల్ క్యాప్టివిటీ చేసి కొంతమందిని వాళ్ళని చెరలాగా ఎక్సైల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతే సో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దేశం అంతా పాడైపోతుంది. ఎటువంటి హోప్, ఎటువంటి ఆశ కూడా ఆ దేశంలో ఉండదు. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇంకా మేము ఇంతే ఉండాలేమో, ఇంకా మాకు అంతకుముందు మా పితరులు దేవుని హస్తాన్ని చూశారు, మా పితరులు సముద్రం 2 పాయలైతే నడిచారు, అడవిలో మన్నా ద్వారా దేవుడి చేత పోషించబడ్డారు, దేవుడే వాళ్ళ కాపరిగా ఉన్నాడు, కానీ నా జీవితాలు ఇంతేనేమో అనేటువంటి దిగజారిపోయినటువంటి స్థితి. అటువంటి స్థితి మనందరి జీవితాల్లో ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్స్లో ఉంటుంది. కానీ ఆ ఇశ్రాయేల్ దేశం మొత్తం కూడా అలానే ఉంటే, దేశం మొత్తం తరపున ఒక్క ప్రవక్త నిలబడ్డాడు. అతని పేరు ఇజ్కియా. సో
అతని స్టోరీ, ఆ సిచ్యువేషన్స్లో ఏం జరిగింది అనేది తెలిసిందే. మరొకసారి రివైజ్ చేసి ఈ ఆత్మ ఖడ్గం అనేది మన జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని చూద్దాం. ఎజెకియల్ చాప్టర్ 37 verse 1. Ezekiel chapter 37 verse 1. The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. The hand of the Lord was on me, and his Spirit brought me into the valleys. చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాము, మనకి మీదకి దేవుని ఆత్మ అభిషేకంలో వచ్చినప్పుడు మనందరం కూడా చాలా ప్రమోషన్స్ పైకి ఎగురుకుంటా, ఒక మెట్టు ఒకటి ఎక్కుకుంటా వెళ్తాం అనుకుంటాం. కానీ పలు సందర్భాల్లో దేవుని వాక్యం ప్రూవ్ చేస్తుంది, యెహోవా ఆత్మ ఒక మీదకి వచ్చినప్పుడు ఒక ఫౌండేషనల్ లెవెల్స్, ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జీసస్ని కూడా దేవుని ఆత్మ జీసస్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ద వెరీ ఫస్ట్ ప్లేస్ దట్ జీసస్ వాస్ లెడ్ టు ద విల్డర్నెస్ టు టెస్ట్ హిమ్. దేవుని ఆత్మ ఒక మనిషిని అభిషేకించగానే ఎప్పుడు పైకి వెళ్తుంది అనుకోకూడదు. మరొకసారి వాక్యం మనకు గుర్తు చేస్తుంది, దేవుని ఆత్మ గ్రౌండ్స్ లెవెల్ కూడా తీసుకెళ్తుంది. ఈ ప్రవర్తన వచ్చేసేసి ఇన్ టు ద వ్యాలీస్, ఒక లోతైనటువంటి ప్రదేశంలోకి. అండ్ ఇట్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ ద బోన్స్. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor. గ్రేట్ అంటే బైబిల్ కానీ ఒక హిస్టరీలో కానీ గ్రేట్ అనేది ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు అంటే, నువ్వు కౌంట్ చేయలేవు. ఈవెన్ దట్ ఇఫ్ యూ కుడ్ కౌంట్ 100 millions, యు ఆర్ కౌంటింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ గ్రేట్ ఇన్ హిస్టరీస్. కౌంట్ చేయలేము, ఇది మన వల్ల కాదు, నా లెక్కగా రాదు అనేది గ్రేట్. అటువంటి గ్రేట్, అంత భయంకరమైనటువంటి ఎండిన ఎముకలు, ఆల్ డ్రై బోన్స్ ఉన్నాయి. అటువంటి ప్రదేశానికి దేవుని ఆత్మ ఈ ప్రవక్తని కొనుకోబడి అండ్ హీ led him to back and forth. verse 3, he asked me, son of man, can these bones alive? మనందరి జీవితాల్లో కూడా ఇందాక చెప్పినట్లుగా సేమ్ ఇటువంటి పరిస్థితులే ఉంటాయి. ఇమిగ్రేషన్ విషయమై కానీ, ఆర్థిక విషయమై కానీ, బిడ్డల విషయమై కానీ, ఫ్యూచర్ విషయమై కానీ, నేను ఇప్పటిదాకా ఉద్యోగం చేయలేదు అనే విషయమై కానీ, ఒకానొకప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కొన్నాళ్ళకి ఆశలన్నీ వదిలేసుకున్నప్పుడు అటువంటి సమయంలో దేవుడు ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, మరలా నీకు జీవం వస్తుందని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? మరలా నీకు ఆశలు చిగురుస్తాయి అని నమ్ముతున్నావా? సేమ్ క్వశ్చన్ దేవుడు ఈ ప్రవక్తను కూడా అడుగుతున్నాడు. కెన్ దిస్ బోన్స్ లివ్? ఇదే క్వశ్చన్ దేవుడు మనల్ని అడిగితే మన రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది ఈరోజు? వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు సే? మెనీ ఆఫ్ us going to say no. అదంతా అయిపోయింది. నేను యూత్గా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి చాలా కష్టపడి మంచి జాబ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు పిల్లలు పుట్టేశారు, నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నా కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. నౌ ఐ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ విత్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఇప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ గో బ్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నట్టు. కానీ ఈ ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, ఐ సెడ్, సావరెన్ లార్డ్, యు అలోన్ నో. నీకే తెలుసు. తను ఆత్మలో కొనిపోబడ్డాడు ఒక వ్యాలీ ప్లేస్లోకి. అన్ని డ్రై బోన్స్ ఉన్నాయి. డ్రై బోన్స్ అంటే అవి ఫ్రెష్గా వచ్చినాయి కాదు, ఎప్పుడో అసలు సమాధి అయిపోయి ఫ్లష్ అంతా డిసప్పేర్ అయిపోయి ఏ పాటికి అప్పటికి ఊడిపోయినటువంటి ప్లేస్. అప్పుడు దేవుడు అడుగుతుంటే ఈ ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, ఐ డోంట్ నో, యూ నో. వెరీ స్మార్ట్, చాలా తెలివి చెప్తున్నాడు. ఎస్ చెప్పట్లేదు, నో చెప్పట్లేదు. హీఈస్ మెయింటైనింగ్ హిస్ స్టాండర్డ్. యూ నో. అండ్ 4th verse, then he said to me, then God said, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come back to life. I will attach tender to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, you will come back to life. Then you will know that I am the Lord. ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు, నరపుత్రుడా ప్రవచించు. ఏం ప్రవచించమంటున్నాడు? దేవుడు ఆల్రెడీ ఆ ప్రవక్తకి ఒక మాట చెప్పి నువ్వు ప్రవచించు.
ఇక్కడ 2 questions I want to ask. What is prophecy? అసలు ప్రవచనం అంటే ఏంటి? అసలు ప్రవచనం ఎలా వస్తుంది మనకి? ఒక మనిషిని మనము హోలీ స్పిరిట్ గిఫ్ట్స్ లో ఆల్రెడీ మెడిటేట్ చేశాం. ఒక విశ్వాసని దేవుడు ఎంకరేజ్ చేయడానికి ప్రవచనాన్ని ఇస్తాడు. నీ పట్ల నేను ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నా, నీ పట్ల నేను పలానా తలంపులు కలిగి ఉన్నా, నువ్వు పైన ఉంటావు కింద ఉండవు, నువ్వు జనములకు ప్రవక్తగా ఎంచుకొనబడ్డావు, లేదంటే ఒక మనిషి పట్ల దేవుడు ఫైనాన్షియల్ ప్రాస్పారిటీ చేసేసి అతన్ని ఒక కమ్యూనిటీస్లో అందరికి హెల్పింగ్గా చేయాలంటే దేవుడు అతనికి ఇచ్చేటువంటి ప్రామిస్, నిన్ను అభివృద్ధి పొందించి మేలుకరంగా మారుస్తాను. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రవచనం దేవుడు ఇస్తాడు. ఆ ప్రవచనం మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే, మనం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ హ్యాబిట్ టు రీడ్ యువర్ బైబిల్ ఎవ్రీ డే, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఒక బైబిల్ వర్స్ తలుపు మనం మెరుస్తుంది. యూ రియల్లీ కాంట్ టేక్ అవే యువర్ ఫోకస్ ఫ్రమ్ దట్. ఒక్కొక్కసారి ఇతరులు మన గురించి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఒక మాట ఒక దైవజనుడి నోట పెడతాడు. అది దైవజనులు కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక ఆత్మ ప్రేరణతో మన గురించి ఎవరైనా ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు, అండ్ ఒక్కొక్కసారి మనకి దర్శనంలో దేవుడు పలుకరిస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్గా మనకే దేవుడు గుర్తు చేస్తాడు. అది ప్రవచనం. యెహోవా మాట. అండ్ ఇంకొకటి, దేవుడే డైరెక్ట్గా ఈ ఎండిన ఎముకలతో మాట్లాడొచ్చు కదా. వై హీ సేయింగ్ నువ్వు మాట్లాడు, యూ స్పీక్ టు దిస్ బోన్స్. వై? Let me tell you one thing. Whenever we signing an important documents, at the very end there will be a check mark, and next to the check mark, declaration. You have to declare and you have to sign it. Once you declared and sign it, there is no way that anybody can reverse it. In the same way, if a child of God believe in the word that it was spoken to him and he declared it with his mouth, there will be not even a one force can reverse it. They will have no power to reverse it. That it could be sickness, it should bow. That it could be a bondage, it should break. That it be curse, it should break. The power is in the tongue. When a child of God believes the word and declared it with his mouth, the miracles will happen. That is what the God is saying. I already given my word. Now it is your time that you have to believe it and you have to declare it. Imagine if he did not declare it, what is going to happen? Nothing is going to happen. Let's see what happens. Verse 7. So I prophesied as I was commanded. As I was prophesying, there was a noise, rattling noise sound, and these bones came together, bone to bone. I looked at tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. As I was prophesying, నేను ప్రవచించుచు ఉండగానే గడగడ అనేటువంటి ఒక శబ్దం నేను విన్నాను. దేవుడు పెట్టినటువంటి మాట ఈ దైవజనుడి నోట్లో ఇంకా ఫినిష్ చేయలేదు. ప్రవచించుచుండగానే మిరకల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ప్రవచించుచుండగానే మేబీ ఆ బోన్స్ అన్ని కూడా దేనికి దానికి చెల్లాచెదురుగా పడిపోయి ఉంటే అవన్నీ కూడా ప్రాపర్ ప్లేస్కి వస్తున్నాయి. స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది ఫస్ట్, తర్వాత ఫ్లష్ వచ్చింది, తర్వాత స్కిన్ కవర్ అయింది. యాజ్ ఐ వాజ్ ప్రొఫెసైయింగ్ ఇక్కడ మనకి దేవుడు చెప్తున్నటువంటి పాఠం ఏంటంటే, ప్రవచించుచు ఉండగా. అనేక సార్లు మనం కూడా ప్రార్థనలో దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పట్టుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉండగానే, నేను చాలా నెలల తరబడి ప్రార్థన చేస్తున్నాను, చాలా సంవత్సరాల తరబడి ప్రార్థన చేస్తున్నాను, కొన్ని విషయాల్లో ఎటువంటివి ఏమీ జరగలేదు అంటే ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తున్నది, నీవు ప్రవచించుచుండగానే నీకు తెలియకుండానే వర్క్ జరుగుతుంది. ఇంటర్నల్గా స్పిరిచువల్ లైఫ్లో ఆల్రెడీ దేర్ ఇస్ ఎ వర్క్ దట్ ఈస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్. యాజ్ దిస్ మ్యాన్ వాస్ ప్రొఫెసైయింగ్, ద బోన్స్ కేమ్ బ్యాక్ టు స్ట్రక్చర్ and flesh was formed and skin covered it. అంతా బాగుంది, కానీ there is no breath. ఊపిరి లేదు. ఉపయోగం ఏమన్నా ఉందా ఒక ఊపిరి లేని మనిషితోటి? ఒక మనిషికి ఊపిరి ఆగిపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే 3 రోజుల తర్వాత ఈ శవం గబ్బు కొట్టేస్తుంది, తీసుకెళ్ళి మార్చుల్లో పెట్టండి అంటాం, లేదంటే తీసుకెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు బురీ ఇట్ అంటాం. ఉపయోగం లేదు.
ఉపయోగం లేదు. చాలా మంది జీవితాల్లో కొన్ని పరిస్థితులు ఇంతే ఉంటాయి. ఉద్యోగం చేస్తాము కానీ అందులో సంతోషం ఉండదు. జీవిస్తాము కానీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ లైఫ్ అయితే ఉండదు. ఏదో నామకార్థానికి ఉండాలన్నట్లు ఉంటాం కానీ పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందంతో ఉంటాం. ఎందుకు అంటే మనకి దేవునితోటి సరైనటువంటి కనెక్షన్, హోలీ స్పిరిట్ తోటి సరైనటువంటి కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి. సో దేవుడు ఈ ప్రవక్త మరలా చెప్తున్నాడు. ఎజెకియల్ చాప్టర్ 37 verse 9. I'll read. Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come, breath. Breath is the Holy Spirit. Jivatma. Breath is the Holy Spirit. Come, breath from the four winds and the breath into these lines, that they may live. జీవాత్మ నలుదిక్కుల నుంచి రమ్మని నేను ప్రవచించగా మరొక రెండోసారి ప్రవచించగా జీవాత్మ నలుదిక్కుల నుంచి రమ్మని. verse 10. So I prophesied as he commanded me and breath entered them, they came back to the life. ఇక్కడ జీవాత్మ ఒక సైడ్ నుంచి రమ్మని ప్రవచించలేదు, ఒక నలుదిక్కుల నుంచి రమ్మని ప్రవచించగా. నలుదిక్కుల నుంచి ఎందుకు వస్తున్నాడు అని సింబాలిక్ ఏంటంటే, when Holy Spirit is working in anybody's life, it is not like step by step కాదు. ఒక మైటీ రషింగ్ విల్, ఒక సూపర్ ఫోర్స్ లోకి దేవుడు తన కార్యాన్ని జరిగించుకుంటూ వెళ్తాడు. How it will happen? When you prophesied with your mouth. And verse 10 మరొకసారి చూద్దాం. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them, they came to life and stood up on their feet, a vast army. ఒక గొప్ప ఆర్మీగా నిలబడిందంట తన దర్శనంలో. ఈ ప్రవక్త ఫస్ట్ టైం దేవుని ఆత్మ చేత వ్యాలీలోకి తీసుకెళ్ళబడినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఎండిన ఎముకలు. కానీ దేవుడు చెప్పాడు, నీ నోట నా మాట పెట్టాను, దాన్ని ప్రవచించు అని మొదటిసారి ప్రవచనం ఎత్తాడు. ఎముకలన్నీ కూడా ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చి ఫ్లష్ వచ్చి స్కిన్ కవర్ అయింది. మరలా రెండోసారి చెప్పాడు దేవుడు, మరలా ప్రవచించు, జీవాత్మ రమ్మని ప్రవచించు. యాజ్ ఐ వాస్ ప్రొఫెసైయింగ్, the breath came and they became a great and vast army. ఒక గొప్ప సమూహం అనేటువంటి సైన్యం నిలబడింది. అంతకుముందు అన్ని డ్రై బోన్స్, కానీ తిరిగి లేచినప్పుడు అన్ని కూడా ఒక గొప్ప సైనిక సమూహంగా నిలబడింది. మన జీవితాల్లో కూడా చాలా సిచ్యువేషన్స్ దేవుడు మనకి గొప్ప ప్రణాళికలు నీ పట్ల కలిగి ఉన్నాను, నువ్వు దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలాల మీదకి నువ్వు ఎక్కుతావు, నువ్వు తలగా ఉంచుతావు కానీ తోకగా ఉంచున్నావు అని ఇటువంటి వాగ్దానాలు ఇచ్చినప్పుడు మన సిచ్యువేషన్స్కి మనకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రామిస్కి మ్యాచ్ అవ్వదు. ఎందుకు మ్యాచ్ అవ్వదు అంటే, we have to prophesy the spoken word. Today God is asking, you have received so many promises, right? What you done with the promise? You just చాలా ఆనందంగా, ఓ దేవుడు నాకు మంచి వాగ్దానం ఇచ్చాడు అని ఆ రోజు మురిసిపోయి ఆ ప్రామిస్ కార్డు బైబిల్లో పెట్టుకొని మర్చిపోయారా? లేదంటే మరలా దేవుని సన్నిధిలో ఎత్తిపట్టారా, ఇది నువ్వు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం, నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్పేసి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. స్పోకెన్ వర్డ్కి ఉన్నటువంటి ఎంత పవర్ ఏంటంటే, మనందరికీ తెలుసు అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు, అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురు జీసస్ వీరిద్దరే వాటర్ మీద నడిచారు. పేతురు తర్వాత 19th centuryలోనే, ఒక 100 సంవత్సరాల క్రితం చాలా మంది కూడా ఏం చేశారంటే, మాకు అంత విశ్వాసం ఉంది, సో మేము కూడా వాటర్ మీద నడుస్తాము అని వాటర్ మీద నడవడానికి ట్రై చేశారు. చాలా మంది కెమెరాస్ పట్టుకొని కూడా షోలు కూడా చేశారు. we're going to walk on the water, it's going to be a great adventure of faith అని చెప్పేసి. but the moment that when they step into the water, they all drown. అందరూ నీళ్ళలో మునిగిపోయారు. పేతురుకి మిగతా వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? యేసు ప్రభు చెప్తాడు, నువ్వు దిగి నడు. ఆ మాట చెప్పింది పేతురుకి ఒక్కడికే, మిగతా మనకు కాదు. స్పోకెన్ వర్డ్ రేమా, దట్ ఈజ్ రేమా. మీ సిచ్యువేషన్స్లో
మీ పరిస్థితికి తగ్గట్టు, మీ కుటుంబ జీవితానికి తగ్గట్లు, మీ ఆర్థిక స్థితులకు సంబంధించేటట్లు, లేదంటే మీ ఒక కుటుంబ నిమిత్తమై కానీ, మీరు ఉండేటువంటి దేశం నిమిత్తమై కానీ దేవుడు ఒక మాటనిచ్చినప్పుడు అది మనం ప్రవచిస్తే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేమా. వెన్ యూ అప్లిఫ్ట్ ద రేమా, సాతానికి ఎటువంటి అధికారం ఉండదు. ద రేమా is the sword of the spirit. The rhema is the sword of the spirit. The written word, logos, is called the belt of truth. But the spoken word, rhema, is called the sword of the spirit. When a child of God believed in his mind and declared with his mouth the rhema, the spoken word, that is where the miracles will start beginning. That's why Bible says that you will eat the fruit of your lips. You will eat the fruit of your lips. What is the fruit of lips? The moment that when you declare the rhema, the word of God with your mouth, it will start doing the miracles and you will enjoy the fruit. You will enjoy the fruit. That is what the Bible says. So God is reminding, the sword of the Spirit is the word of God, the spoken word of God. Today, God is reminding us, check once again. చచ్చిన సమాధుల్లో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుందేమో, ఫ్యూచర్ చచ్చిన సమాధుల్లో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుందేమో, లేదంటే మీరు ఉన్నటువంటి స్థితి అలా ఉందేమో. దేవుడు మరొక్కసారి పరీక్షించుకోమంటున్నాడు. నీ పరిస్థితికి తగ్గట్లు నేను ఆల్రెడీ వాగ్దానం ఇచ్చాను. అది ఎందుకు మారట్లేదు అంటే, నీవు ప్రవచనాన్ని ఎత్తి ప్రవచిస్తే, ఈ ఎస్కేఎల్ ప్రవచించినప్పుడు ఎండిన ఎముకలకు గొప్ప సైన్యంగా ఎలా మారినాయో మీ పరిస్థితులు కూడా అలా మారుతాయి. ఆత్మ ఖడ్గము ఆత్మీయ రంగంలో అలా ఉపయోగపడుతుంది. చాలాసార్లు సైతాను మనందరినీ కొన్ని పరిస్థితులు అలానే కట్టబెడతాడు. బహుశా మీ స్థితి బాగుందేమో, మీ పిల్లల స్థితి బాగాలేదేమో, బహుశా అందరూ బాగున్నారేమో, ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లేవు, లేదంటే మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారు ఎటువంటి రక్షణ పొందుకోలేదేమో, చచ్చిన స్థితి. కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, చచ్చిన స్థితి నుంచి బయటికి రావాలంటే ఒకటి యుద్ధం ప్రకటించు సాతాను మీద. హౌ యూ విల్ ఫైట్ అగైన్స్ట్ ద డెవిల్? బై స్పీకింగ్, బై ప్రొఫెసైయింగ్, బై డిక్లేరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్ విత్ యువర్ మౌత్. సో ద స్వర్డ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్. Sword of the Spirit is the word of the God. Today God is reminding us once again. I'm going to conclude it with a small testimony. I have 2 daughters. First, I put in a premature baby. So COVID time, 8 months, we really had a good time with my first kid in the home. But 8 months తర్వాత హాస్పిటల్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, మీ అమ్మాయి ప్రీమెచ్యూర్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చెక్ హర్ బాడీ, హౌ డెవలప్మెంట్స్, హౌ షీఈస్ డూయింగ్. సో నార్మల్ చెకప్ ఏమో అని చెప్పేసి ఐ వెంట్ టు ద హాస్పిటల్. దే చెక్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దే సెడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్. నేను అనుకున్నా సరే నార్మల్ డెలివరీ కాదు, ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ ప్రాసెస్. ఒక 3 months వెళ్ళిన తర్వాత 1 month నేను క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేశాను వాట్ దే డూయింగ్ విత్ మై చైల్డ్. They're treating my child as an experimental toy. They're doing some exercises. Oh, ila cheste ila vastundemo, ila cheste ila vastundemo. They're thinking like emo. They're not sure how to deal with. They're doing experiments with my child. Oh, tandriga chusinapudu naku chaala baadesindi, na kogam kuda vachindi. So I came home and I decided myself, whatever it is, I'm not going to go to this hospital again. I know my God. She is a promised child. వాగ్దానపు స్వాస్థ్యం నాకు ఇచ్చినటువంటి బిడ్డ. She is a promised child. When I get anything from God, He is not going to give me the defect piece. Even if He give anything, I will accept it. But I am not going to go through this process. So తర్వాత డాక్టర్స్ రమ్మన్నా కూడా నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు. Early in the morning I wake up and I pray. Declare the word of the God. You said that all the good and the perfect gifts are from the above. I believe she is this. There will be no more defects, no more any other things. As I was speaking the word of the God months and months. Remember, idi daytime lo andaru mundu avadu, in a secret place, in a closed room, on your knees,
with the tears. When you declare the word of the God, that is where that all the hells will break, the chains will fall, the strongholds will crush, impossibilities will become possibles. Not that when we cry, when we weep, when we pray, but the moment when we believe the spoken word and declared it, miracles will happen. And today so many people told me about my first child. A smile is contagious. A smile is contagious. Not because of she's beautiful or something, because God blessed her like that. Everything was happened because of the spoken word. Spoken word. Spoken word is the sword of the Spirit. So don't be just as a disarmed man in the spiritual realm. Fight a good fight using your sword of the Spirit. Sword of the Spirit. So please stand to your feet. Please stand to your feet and close your eyes and examine yourself today. Examine yourself today. ఏదన్నా చచ్చినటువంటి స్థితిలో ఉందేమో, బహుశా మీ ఉద్యోగం అవ్వచ్చు, మీ కుటుంబం అవ్వచ్చు, మీ కుటుంబస్తులు అవ్వచ్చు, మీ తోటి కొలీగ్స్ అవ్వచ్చు. ఆత్మ తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాలిలో చోటే ఉంచలేదు, ముందుకి వెనక్కి తిప్పినప్పుడు ఎటు చూసినా గ్రేట్ బోన్స్. అదేవిధంగా దేవుడు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాడు, ఆత్మీయ రంగంలో ఒకసారి మళ్ళా చూడు, అన్ని చూడు. ఏదన్నా చచ్చిన స్థితిలో ఉందేమో, ఏదన్నా పనికిరాని స్థితిలో ఉందేమో, దానికి తగినటువంటి వాగ్దానం ఆల్రెడీ దేవుడు ఇచ్చాడు. మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నది, మనసులో ప్రార్థన చేయడం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదండి. మీరు నోరు తెరిచి, ఇప్పటిదాకా మాట్లాడినది, నోరు తెరిచి డిక్లేర్ చేయటం వలన నాకు విజయం దొరుకుతుంది. నోరు తెరిచి డిక్లేర్ చేయటం వలన నాకు ఖచ్చితంగా దేవుని వాగ్దానం నేను అనుభవిస్తాను. అది దేవుడు చెప్తుంది. అది యు విల్ ఈట్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యువర్ లిప్స్. ప్రొక్లైమ్ ద బ్లెస్సింగ్ దట్ గాడ్ హస్ గివెన్ టు us. Proclaim the God has blessing that God has given to us. అపవాది ఎంతో మందిని ఎండిపోయిన జీవితాలుగా చేస్తున్నాడు. ఎందుకు అంటే దేవుని వాక్యం తెలియక కాదు, ప్రార్థనా జీవితం లేక కాదు, ప్రవచించటం ఏంటో తెలియక, దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏంటో తెలియక, రేవా ఏంటో తెలియక. కానీ దేవుడు ఈరోజు అన్ని క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. నీకు ఇచ్చినటువంటి వర్డే రేమ. మనసులో చెప్పుకోవటంలో ఉపయోగం లేదు, నువ్వు నోటితోటి ఉచ్చరించు, సాతానికి అది చాలా భయం కలిగిస్తుంది అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎంతమంది అయితే మరి ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్నారో నాకైతే తెలియదు. కానీ ఈ రోజు దేవుడు స్పెషల్గా పలుకమన్నటువంటి మాట, ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ మీ మధ్య చేయుచున్నాను. See that I am doing a new thing. See, I am doing a new thing. Now it springs up. ఇప్పుడే అది మొలచి ఉన్నది, దానిని మీరు గ్రహింపరా. Isaiah 43:19. See, I am doing a new thing. I am doing a new thing. I am doing a new thing. మేబీ మీకు ఎటువంటి విషయంలో మీకు ఒక న్యూ థింగ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో నాకైతే తెలియదు. బహుశా గర్భఫలం విషయం అని, బహుశా ఉద్యోగ విషయం